ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں علامہ اقبال کے شاہین کے بارے میں، جس کی موجودہ دور میں پہچان بہت مشکل ہو چکی ہے کیونکہ بعض عقاب، شاہین، چیل اور گدھ وغیرہ ان سے ملتی جلتی پرجاتیاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں اور ہمارا مطالعہ ان کے بارے میں انتہائی کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنا پر ہمارا شاہین سے تعارف بعض مرحوم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری تک رہ چکا ہے۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ناظرین گرامی، آج کل اردو میں اس کی بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جیسے بعض، عقاب، شاہین وغیرہ۔ اصل میں عقاب ایگل کو کہتے ہیں، جو ان جیسے دکھنے والے سب پرندوں میں بڑا ہے۔ اس سے کم سائز کائٹ یا چیل کا ہے، جو عام طور پر نظر آتی ہے۔ سائز میں اس کے بعد نمبر آتا ہے ہاک کا، جسے ہم عام طور پر باز کہتے ہیں، اور اس کے بعد فالکون، جو اصلی شاہین ہے۔ پیارے دوستو، شاہین اصل میں فارسی لفظ ساہن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بہادر یا بادشاہ جیسا۔ جہاں رب کائنات نے ساری دنیا میں ایک بہترین ایکو سسٹم تیار کر رکھا ہے، ہر جاندار کی تعداد ایک درست طریقے سے قدرت نے خودکار نظام کے تحت بیلنس کر رکھی ہے۔ جیسے کیڑوں کو کیڑے کھاتے ہیں، ان کو پرندے چوہے چھپکلیاں کھاتی ہیں، ان کو دوسرے پرندے جانور کھاتے ہیں، کچھ رات کی شکاری، کچھ دن کے، کچھ زمینی تو کچھ آبی مچھلیاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ وہاں ایک ایسا جاندار بھی چاہیے تھا جو فضا میں لمبی دیر تک اڑان بھرنے والے پرندوں کا شکار کر کے ان کی تعداد میں بیلنس رکھ سکے۔ انسانی سوچ کے مطابق ممکن طور پر اس صورت میں فالکونز پیدا کیے گئے۔ اگر بات کی جائے شاہین کی رہائش کے بارے میں کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے: نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ناظرین گرامی، یہ شاہین ہر بر اعظم میں پائے جاتے ہیں سوائے انٹارکٹیکا میں۔ ان کی رہائش ہر طرح کے علاقوں، مثلاً گھاس کے میدان، سمندر، خشک جنگلات، جہاں جہاں پہاڑی چوٹی موجود ہے اور موسم گرم سے معتدل ہو، وہاں 1200 میٹر اور اس سے بھی اوپر یہ چوٹیوں کے کناروں کونوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ ان کو ایسے شہروں جہاں کبوتروں کی بہتات ہو، وہاں بلند اونچی عمارتوں کے ٹاورز میں بلند ترین پلوں کے اوپر ٹھکانہ بناتے دیکھا گیا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی اونچائی پہ ٹھکانہ بنانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ اتنی اونچائی پہ ٹھکانہ بنانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ باقی جانوروں سے دور محفوظ جگہ پر رہنا، دوسرا اونچائی سے اپنے شکار کو دیکھ کر اس پر جھپٹنا آسان ہوتا ہے۔ شاہین کی اکثر کچھ نسلیں ایک ہی علاقے میں رہتی ہیں، جبکہ کچھ نسلیں ہجرت کرتی ہیں۔ پاکستان میں بھی اس کی کئی نسلیں، مثلاً بحری فالکون، ٹھنڈے علاقوں سے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ شاہین کی جسمانی خد و خال کے بارے میں بات کی جائے تو یہ پرندہ ہر طرح سے ہوا میں ہی شکار کرنے کے لیے بنا ہے۔ اس کے پر چونچدار اور پیچھے کی جانب اس طرح مڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی تیز ترین جنگی طیارہ ہو۔ یہ پر ہوا کی مزاحمت کو کم کرتے ہیں تاکہ اس کا رستہ نہ روکے۔ جیسے اڑنے والے پرندوں کے سینوں میں ایک بڑی سی کیل ہوتی ہے جو ان کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ ان کے جسم میں وہ کافی بڑی اور اس پر ٹھیک ٹھاک گوشت چڑھا ہوا ہوتا ہے جو شکار کے وقت اسے تیز ترین رفتار میں پکڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اس پرندے کی ناک اور نتنوں کے بالکل درمیان میں ایک اضافی ہڈی ہوتی ہے جو تیز ترین رفتار کے وقت ہوا کی رفتار کو آہستہ کر کے اس کے پھیپھڑوں تک پہنچاتی ہے۔ اس پرندے کے مطالعہ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ یہ ہڈی اگر نہ ہوتی تو شکار کرتے وقت تیز ہوا سے اس کے پھیپھڑے پھٹ جاتے۔ اس کی آنکھ میں اضافی جھلی ہوتی ہے جو تیز رفتاری کے وقت اس کی آنکھ کی حفاظت کرتی ہے، اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے: جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اگر اس پرندے کی رفتار کی بات کی جائے تو زمین پر سب سے تیز چیتا 128 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑتا ہے۔ سمندر میں سب سے تیز کالی مارلن تیرتی ہے جو 132 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیرتی ہے۔ یہ ان دونوں سے تیز اڑان بھرتا ہے تقریباً 386 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ یہ پرواز اسے دنیا کا تیز ترین جانور بناتی ہے۔ عام طور پر یہ 60 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بہت اونچا بادلوں کے پار اڑتا ہے، لیکن جب شکار دیکھتے ہیں تو وہاں اونچائی سے جسم کو گولی کی طرح 300 سے 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نیچے گراتے ہیں۔ شکار کے قریب آتے ساتھ ہی رفتار کو آہستہ کر لیتے ہیں اور اسے اپنے پنجوں سے دبوچ لیتے ہیں۔
शिकार को समझ भी नहीं आती कि उसके साथ यकदम हुआ क्या है। अगर शिकार में फिर भी सांस बाकी हो तो वो अपनी चोंच के ऊपर के तेज दांत टोमेल टूथ के ज़रिए इसके दिमाग की नसें काट डालते हैं और सर उतार कर फेंक देते हैं। इस जैसे दूसरे नज़र आने वाले परिंदों में फ़र्क देखना हो तो एक तो इसके लंबे नोकीले चोंचदार पर हैं, दूसरा उसकी चोंच में ये दांत है। इसका साइज़ भी तकरीबन कौवे जितना है। ये समंदरी और ज़मीनी उड़ने वाले परिंदों ख़ुसूसतन कबूतरों और बतखों मुर्गाबियों का बड़ा शौकीन है, क्योंकि ये परिंदे हवा में काफ़ी देर तक उड़ते रहते हैं और इसके हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन इसके बारे में मशहूर है कि ये हमेशा शिकार करके खाता है और मुर्दार के करीब भी नहीं जाता। इसलिए इसके बारे में कहा गया है, परवाज़ है दोनों का इसी एक फ़िज़ा में, गिरगिस का जहाँ और है शहीन का जहाँ और है। अगर बात की जाए शहीन के अमले तौलीद और अफजाइश नस्ल के बारे में तो शहीन अकेला हवा में उड़ान भरने वाला परिंदा है। ये सिर्फ मिलाप के लिए मादा के पास आता है। मादा 3 से 4 अंडे देती है, जिसे सेकने में 33 दिन लग जाते हैं। आमतौर पर 1-2 ही बच्चे बच पाते हैं। मादा बच्चे संभालती है तो नर शिकार का बंदोबस्त करता है। शिकार अक्सर हवा में प्रवास के दौरान ही वो मादा के हवाले कर देता है। शहीन का आमतौर पर इंसानों के सिवा कोई शिकारी नहीं, लेकिन उल्लू जो खामोश रात को तेज़ तरीन आँख से शिकार करने वाला परिंदा है, अक्सर इनके बच्चे उठाकर ले जाता है और कभी सांपों के हत्थे भी इनके बच्चे चढ़ जाते हैं। मादा साइज़ में नर से बड़ी होती है और अपने घोंसले के करीब से गुजरने वाले अपने से बड़े साइज़ वाले परिंदों के सर पर एक ही वार करके मार देती है। लेकिन उल्लू चूँकि रात को हमला करता है और ये देख नहीं सकते, इसलिए अपने बच्चों को खो देते हैं। शहीन दुनिया का वो वाहिद जानदार है जो एक ही मादा के साथ सारी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन दोनों में से कोई मर जाए तो ज़्यादा दिन अकेले नहीं रहते, बल्कि अपना नया साथी ढूंढ लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, शहीन बतौर शिकारी और पालतू जानवर भी इस्तेमाल होता है। ज़माने कदीम से एशियाई मुल्कों और यूरोप में इस जानवर को बतौर शिकारी जानवर इस्तेमाल किया जाता रहा है। बंदूक की ईजाद के बाद यूरोप ने इसके ज़रिए शिकार करना बंद कर दिया, लेकिन एशियाई ममालिक ख़ुसूसन अरब ने जिद्दत अपना ली। अब शहीन के ज़रिए शिकार करते वक्त जदीद आलात का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि शिकार दुरुस्त तादाद में हासिल हो। शाहीन आसमान से शिकार को गिराता है और ज़मीन से इसका मालिक उठा लेता है। इस तरह शहीन के इस्तेमाल करके शिकार करने के अमल को फैल्कॉनरी कहते हैं। इनकी आँखों को अक्सर ढका हुआ रखा जाता है। इसकी वजह यह है कि इनकी नज़र बहुत तेज़ है। ये 1 से 2 किलोमीटर दूर उड़ता हुआ परिंदा देख लेते हैं और इस पर झपटने के लिए उड़ान भरने लगते हैं। इसलिए शिकारी शहीन की आंखें ढांप कर रखी जाती हैं। इनको हाथ पर बिठाने के लिए भी ख़ास किस्म की गाय के चमड़े से बना हुआ दस्ताना इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके सख्त नोकीले पंजों से हाथ की हिफाजत करते हैं। आज के दौर में शहीन को क्या ख़तरात लाहिक हैं, इस बारे में बात की जाए तो इसको शौकिया शिकार की खातिर बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है और इसकी गैर कानूनी स्मगलिंग की जाती है, जिसकी वजह से इसकी बहुत सी नस्लें ख़तरे में हैं। अफसोस के साथ पाकिस्तान भी उन ममालिक में सरफ़हरिस्त है जहाँ इस परिंदे की गैर कानूनी स्मगलिंग होती है। मादा जो साइज़ में नर से बड़ी होती है और बड़ा शिकार काबू कर सकती है, इसकी मांग ज़्यादा होती है। एक मादा 5 से 10 लाख तक अरब शहजादों को गैर कानूनी तरीक़ों से पहुंचाई जाती है और यही वो वजह है कि सिंध में पाया जाने वाला बहरी फ़ाल्कॉन अब मादूमियत के ख़तरे से दो चार है। इसके अलावा जब शहीन किसी परिंदे के पीछे लगा हो, अक्सर सड़क से गुजरते हुए ट्रकों गाड़ियों से टकरा जाते हैं। अमेरिका में इनके लिए खसूसी इदारे बनाए गए हैं जहाँ ज़ख्मी शहीनों का इलाज करके दोबारा हवा में छोड़ दिया जाता है। ज़िंदगी का पहला साल इंतहाई मुश्किल होता है, वहाँ से बच जाएं तो 13 साल की उम्र पाते हैं। शहीन के आला मकाम की बात की जाए तो अल्लामा इकबाल का ये शेर नज़र में आता है, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शहीन बनाता नहीं आशियाना। और अगर इसकी बढ़ती हुई मादूमियत के बारे में देखा जाए तो ये शेर सामने आता है, अफसोस सत अफसोस के शाहीन ना बना तू, देखे न तेरी आँख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम अशार अज़ीम मुफ़क्कर और फ़लासफ़र अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से मुंतख़ब करता है। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई तारीख़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।